तो भाग्य भल सोनी का आसी पहुंची गले ता नले मोको बाबू घर देखी तांते मो भाई बाबू फेरी आसू तापरे तुम कथा बुझिबी ए राधा राधा अरे घरे गलो शीघ्र आछो कहिला आज बाइसे के संबल करी आछन को ए सेही परिया दोकानी शंकरा भाई सहित काई की कोन करछि कौन करती कौन ताकू मु पचारली आलू किलो केते मते कहला 12 टंका ताकू आलू 2.5 किलो मागिली मते कहला 40 टंका मु मने मने भाबिली आलू किलो को जदी 12 टंका होला 2 किलो को 24 टंका आउ आधा किलो को 6 टंका मो तो होला 30 टंका मु बरोपटले चिल्लाई कहली ए शंकरा भाई आलू किलो को जदी 12 टंका होला 2.5 किलो 30 टंका तू मते कोन 40 टंका कहू मो पाटी सुनी लोक माने दौड़ी आसिले शंकरा भाई कि जाने का कहले बुझलो दादा देखियो बैग रे मु सब कोन नहीं आसी हेले दादा को भाई मेडिसिन आइता पे बुझी जाय तो बुझलो दादा दुनिया रे मु सब किछि भूली जाई पारे ए दादा हम कथा केबे ने भूली परिबिनी सेति पाई परा मु आगो औषध किनि लेली आउ तापर देखियो मु आ पंच को नहीं आसी पंच को नहीं आसी मो भाई को कोमा धरम पाई कहिति तो मो मानी पाई ड्रेस आ तो भाई को पाई साड़ी दादा को पाई पंजाबी आ मो पाई भी ए दादा हम सोमो मानी कोई होले सोमो मानी अरे कोई को सिग्नेस तम भाई को कौन से आसी देखियो भाई मोबाइल कोन के आगे कहला ना ना तुम को पछो आगे मो कहले तुम को पछो मो कथा तो तुम तो मो कथा भाई सिलेक्शन करबे कहा कथा आगो छोटे पॉलिश करके आइबे ना ओके को भाई आगो मो कथा न मानी कथा कोई दे हां को भाई हां भाई हां आगो मो गेली भोगली कथा बुझलो दादा ऑटो स्टैंड रे उठे गुलाबी रंग ड्रेस पहनी उठे झियो के ठिया आइतला ड्रेस बेस बनताय मु भाबिली से ड्रेस का जदि मो मानी पिंदलता तले ठीक परिटे परि किसंदा सांगे सांगे दुकानी पाखु गली रोक ठोक 2000 टका देई मो मानी पाई ड्रेस का नहीं आसी ना पर देखिलो मो मानी की केही लागो देखलो एरे केली अरे वाह रेशा बढ़िया देखो कि ना तुमको बढ़िया लगेगा अब बढ़िया जुना चढ़ी सपन तुम नाच करिबो धाड़ी लागिबो हां भौरी कालो अरे अरे तू सिद्धू को मुंह बुले दिया तू तो कथा को बुले आईती मोटे नो तो भाई मु 300 टका देई पूरे कोट देई आसी कंदी मानिबो ओह यू आर ग्रेट भाई यू आर ग्रेट तो मत किन मानिबो मानिबो माने बहुत बढ़िया मानिबो अरे आकु भी दिला ना तम पछे पूरा जियो मन पूरा लाइन लगी थीबो भाई हम भाई जानिलो अरे मो भाउजो में कोन आनिछ आईजी तो भाउजो पाई साड़ी आ दादांग पाई भलो पंजाबी ले आसी आ तम भाई अरे मो कथा कोन मो भूली जाईची मो भाई के आईची तम दिजन आगो आखी बंद करो तापरे जाई मो कहबी अच्छा आखी बंद करिबो तमे आखी बंद कर हो या हम आखी बंद कर एतर कोन आनिछ कुह देखो हरी लोग भाई ए खोले कोन हबो पाठ पढ़ी अच्छा मु पाठ पढ़ी बोली समस्त मते ठकुछंती भाबिले मु संध्या रे जे मु
ଏକ ଦୁଇ ତିନି ହସେଇ ପଡ଼ିଦେବି ତାହେଲେ ମତେ ଆଉ କେହି ଠକି ପାରିବିନି ଆଉ। ହେଲେ ତମକୁ ପାଠ ପଢେଇବ କିଏ? କାଇଁ ମୋ ମାମି ଅଛି ସିଏ ମତେ ପାଠ ପଢେଇବ। ମୁଁ କରିବିନି। ଆଗକୁ ମୋର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢେଇବି ପାସ୍ କରିବି କେମିତି? ହଉ ତୁ ନ ଭାବିନା ମୋ ସମୟ ଅଛି ସିଏ ମତେ ପଢେଇବ। ନା ଭାଇ ନାହିଁ ଆଗକୁ ମୋର ଏଇଟରକୁ ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ନହେଲେ ଫେସ୍ କରିବି କେମିତି? ତାହେଲେ ମତେ ପାଠ ପଢେଇବ କିଏ? ଏ ସାନ ଭାଇ ମାନେ ମୋ ମତରେ ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ଭାଉଜ ପାଠ ପଢେଇଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଭଲଟା ଜମି ଯାଆନ୍ତା। ଭାଉଜ ଆମର ପାଠୋଇ ଭାଇକି ଦେବ ପଢେଇ। ତମେ ଠିକ କହିଛ ରାଧା ମତେ ପାଠ ପଢେଇବ। ମୁଁ କରିବିନି। ଆରେ ମୁଁ ଘର କାମ କରିବି କେତେବେଳେ ତମକୁ ପାଠ ପଢେଇବି କେତେବେଳେ? ନା ସେମିତି କହିଲେ କଣ ହବ? ମୋ ବଡ ଭାଇ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଠି କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉ। ମାନେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ତାଗିନା ଦିନ ତିନି ପାଠ ପଢିବେ ମୋ ଭାଇ। वीडियो
ତାହେଲେ ଗାଁ ଛକକୁ ଅପ୍ଲାଏ କରିଦେବି ଭାଇ ଆସିଲେ ନେଇ ଆସିବି ହଉ ଠିକ ଅଛି ରାଧା ମାନି ଆଉ ତମେ ମାନେ ଠିଆ ହେବା କାହିଁକି ତମେ ଯାଅ ବନ୍ଦାପନା ଯାଇ ସଜ କରିଦେବ ସେ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ତମେ ବନ୍ଦାପନା କରି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆଜି ପୁଣି ତାକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ନେଇ ଆସିବ ওই সাথে সাথে বন্ধ করে সকাল করেছি রাধা ତମେ ଏଥର ଖୁସି ତ ଲାଗା ଖୁସିରେ ବାହାରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଛି ଦୁଃଖରେ ମୋ ଛାତିଟା ଫାଟି ଯାଉଛି ରୋହନ ଆମର ଚାକିରି କରିଛି ସୁଖର ସକାଳ ଆସିଛି ତାହାରି ଆଲୋକରେ ଆମର ଅଗଣା ହସୁଥିବ ମତେ ଆଉ ବିଲରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଥୋଇ ହୁକୁମ ଦେବି ଆକା ହୁକୁମ ବୁଝୁଛି ମୋ ଭାଇମାନେ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି ସେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି ହେଲେ ମତେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିବେନି ଦାଦା ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଭାଇଟା ଘରକୁ ଆସୁଛି ଏମିତି କହି ମୋ ମନଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନି ଦେଖିବ ଦାଦା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୋ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଆସି ମତେ କହିବ ଭାଇ ଇଏ ଓ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାର ବଂଶ ଭିତରକୁ ଯାଇସାରିଲି ରୋହନ ତମେ ଠିଆ ହେଲେ ତମକୁ ବରା ବରା କେମିତି ମତେ ବନ୍ଦାପନା ନକଲେ ଚଳିବ ହେଲେ ମୋ ସହ ଯିଏ ଆସିଛି ତାର ବନ୍ଦାପନା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ତମେ କାହା କଥା କହୁଛ ଆଜିକୁ 3 ମାସ ତଳେ ମୋ ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି କାହିଁ ପାଇବି ବାପା ଚୁପ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବୁ ତୋ ବେଶୀ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଆରେ ବାପା ଭାଇ କାହାକୁ ପଚାରୁନି ମୋତେ ତ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ି ଆସିଲୁ ବାପା ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ବାଟି ଆସୁ ସେଇ ବାଟି ଚାଲିଯା ଦାଦା କଥାଟା ଭଲ ହବନି ଦାଦା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀ ନିଜେ ବାଛି ସାରିଛି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଠିକ ହବ ଦାଦା ତାପରେ ତୁ କହୁଛୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଆମକୁ ଉପହାସ କରିବେ ତାଛଡ଼ା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥାନ୍ତେ ବା ତମେ କିଛି କୁହନି ଦାଦା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଆସିଲା ଆମେ ବନ୍ଦାବନା କାମଟା ସାରିଦେବା ନାଇଁ ତ ବନ୍ଧ କରି ସାରିଲୁଣି ଶୁଭ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସଦାବେଳେ ତମର ଗୋଟେ ଠକା ହଁ ଆରେ ନୂଆ ବୋହୁଟା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ତମେ ଆଗେ ତ ଜମା କିଛି ଶୁଣନି ମୁଁ କଥା କହୁନି ସମୟ ଥାଏ ମୁଁ କଥା କହୁନି ତୁ ତ अपना ତ ତମେ କଥା କହୁଛୁ କୋଉ ସମୟ ତମେ କହୁଛ କଥା ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଘର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଉଛନ୍ତି ତାର ପରିଚୟ କଣ ତମ ବାପା କିଏ ସେ କଥା ସିଏ କହିପାରିବେନି ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲି ଏଇଆ ନା? ଆଉ ତମେ କଣ ଭାବିଛ ହାତରେ ମୋର ଓଢ଼ଣା ଖାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେପଟେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଏଠି ସବୁ ତାମସା ଚଲେଇଥାନ୍ତ ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ମୋ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଯଶ ମାନସୀ ମୋ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମାନସୀ ବନ୍ଧ କରି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆଉ ତୁ ଆରେ ଭୋଜି ଭାତରେ ଗାଁ ସାରା ଲଗେଇଦେ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକେ ଛାତି ବଳି କହ ମୋ ଭାଇ ଓମ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ବାହା ହେଇଛି ମୋ ବାପାକୁ ଆଉ ଦେଖେନି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମାନସୀ ବାପା ତମେ ବୁଝିବ କାହିଁକି କଣ ବୁଝେଇବୁ ଆରେ କଣ ବୁଝେଇବୁ ତୁ ଯାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ମଜାଟାକୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ରକ୍ତ ବୁଝି ଜାଣିଛି ଆରେ ବୋହୁ କୁଳିଆ କଣ ଶିଖିଛି ଘର କଣ କଣ ଶିଖିଛି କୁଳିଆ ଘରର ବୋହୁ ସେ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥାଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇଥାଏ ପାଦରେ ଅଳତା ଲାଗିଥାଏ
ଏମିତି ଏକ ନିର୍ଲଜ୍ଜିକ ବୋଲି ଅଧା ଲୋକ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଥାଏ। ଆରେ ଆଜିକାଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ। ରୋହନ, ତମେ ତମ ଓଲ୍ଡ ଫାଦରକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଆଜିକାଲି ସମାଜ ଯେତେ ଯୋଉ ନାରୀ ନିଜର ଲଜ୍ଜାକୁ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ସେତେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ବୁଝେଇ ଦିଅ। ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ବାପା ଆଜି ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଥାଏ ସେଟା କେବଳ ଯଶନ ପାଇଁ। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ତମେ କିଛି କରିନା। ନିଜ ପାଠ ଲୋକ ତମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ନିଜ ଉପାସ କରି ତମ ମনে ଆହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ପୁଅ କରି ତମ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଝିଅ ବଡ଼ ହେଲାନି, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଚାକିରି ମିଳିଯିବନି। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯଦି ଚାକିରି ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ବେକାର ହେଇ ବୁଲି ନଥାନ୍ତେ। ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ଦରକାର। ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁନି, ଅଭିଜାତ୍ୟ ନା ବୁନିୟାଦି? ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅ ବହୁତ କହିଲ। ଆରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ଭାଇକି କଣ କିଏ ମନ୍ଥର ବୁଝାନି ତୁ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆରେ ତୋ ବାପା ଠିଆ ଯିବେ ଘର ଚାକର। ମୁହଁରେ ଲଗାଉଲେ କହୁଛି। ତମେ ତ ନା ଭୟ କହିଲେ ମୁଁ ତୟାରୀ କରିପାରିବି। ଶୁଣିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ନା ଘଣ୍ଟା ପାଉନି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଶୁଣିଲେ ଠିକ୍ ଏମିତି ଭାବିଥାନ୍ତେ। ଶୁଭ ଆରେ ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ କର। ଦାଣ୍ଡ ଘରଟା ଭିତରେ ରହି ଏମିତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ଲାଗିଲେ ଲୋକମାନେ ହସିବେନି। ରୋହନ ତୁ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯା। କଣ କହିଲୁ? ଯିଏ ମୋତେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ବନେଇଛି, ଆରେ ଯାହା ପାଇଁ ମୋ ଆଖିରେ ମୋ ଆଜିର ଶୁଖିନି ତୁ ତାରି ଝିଅକୁ ଘର ଭିତରେ କହୁଛୁ। ଦାଦା, ସେମାନେ ପୁରା ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି। ବିଚାର କରିବା ବୟସ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା। କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲି? ଆକାଶ ଠାରୁ ବଡ଼ ନା ବଦଳ ଠାରୁ କମିଲା? ପିଲାମାନେ କେତେ ବଡ଼ ହେଲେଣି? ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ। ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେମିତି ମୋ ଶାସନ ମୋବାଇଲ ସେବା ଦିଅନ୍ତି। ଚୁପଚାପ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ଖାଲି ରୋହନଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ମୋ ହାତଟା ଅଟକି ଗଲା। ତା ନହେଲେ ମୋ ଚକୁଳିଟା ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମନେ ରଖ, ଆଜିଠାରୁ ଏ ଘରେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ସେଇଆ ହବ। ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ହଲିଲେ ଏ ଘର ହଲିବ। ଆମ କଥା ଶବ୍ଦରେ ଏ ଘରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ। ମୋ ନିଶ୍ୱାସରେ ମହାବାତ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଆମ ରାତିରେ ଆକାଶର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବ। କାହିଁକିନା ମୋ ନାଁ ଯଶ। ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋ ହସରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ମୋ ନିଶ୍ୱାସରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ। ମତେ କିଛି ପଚାରେନି, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି। ମତେ ତମ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମତେ। ଏସବୁ କଣ ଭାବୁଛି? ଭାବୁଛି ସେ ଭଗବନ୍ତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ। ହେ ଭଗବାନ, ତମେ ଚାଲିଯିବା ସୃଷ୍ଟି କଲ କାହିଁକି? ତୁମେ ଚାଲିଯିବା ସୃଷ୍ଟି କଲ।
근데 저거는 아빠도 나가리기. 너네요. 나 밥을 만들고 너랑 걸어라 가리기. ଏଇ ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ଅଦିନିଆ କଳା ମେଘଟା ହଠାତ୍ ଘଟିଲା ଏ ଝଡ଼ଟା ଛାଡ଼ିଲା ସବୁ ଠିକ୍ କିଛି ହବନି ଦାଦା ମାତ୍ର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ঠিক কইছো রে মোহ আরে এই মনসার বিচার রহিবনি গুণী ମାନଙ୍କର ଆଦର ରହିବନି এই ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ରାଜୁ ଚାଲିବ କାରଣ ଇଏ ହଉଛି କଳିଯୁଗ ଏ ମୋହ ଆରେ ଏଇଟା ଆମର କଳିଯୁଗ ମାନେ ଏ ଶୁଣ ଆରେ ତମେ ମାନେ କୋଉଠି ଅଛ ଜଲ୍ଦି ଆସ ରେ ଆରେ କଳିଯୁଗ ଆସୁଛି ଯିବା କଳିଯୁଗକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମୋ ମନ ସହିତ କଥା ମିଶାଇ କୁହ ହେ କଳିଯୁଗ ତୁ ମୋତେ ମୋର ଜୁହାର